सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुम देख रहे हो गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते न्यूज़ 18 पंजाब दी महा कवरेज चोण नगाड़ा लगातार जारी है। इलैक्शन दा बिगुल 11 मार्च तो वजदा नजर आ रहा है जो 2022 पंजाब दी विधान सभा चोणां होण जा रही हैं। सो 4 साल हो चुके ने पंजाब सरकार कांग्रेस दी सरकार सत्ता दे विच आई नूं और 4 साल बाद अज सरकार कित्थे खड़ी है, की सरकार दे दावे ने, की सरकार ने वादे कीते सी, किन्ने पूरे किए जा रहे हैं या जा चुके ने, लोग इस बारे की सोचते हैं और विरोधी धिरां लगातार सरकार ते निशाने साध रही ने। हुणे हुणे बजट सैशन कल खत्म होया और उस बजट सैशन दे विच जो दावे सरकार वालों किए गए हुण उन्हां दावियां ते सवाल उठने शुरू हो गए ने। यह चुनावी साल है और इस साल सरकार का यह लेखा जोखा चलता रहेगा। जी बिल्कुल लेखा जोखा चलता रहेगा। असी गल करांगे कैप्टन सरकार दे 4 साल दे इस खास पेशकश चोण नगाड़ा दे विच। चोण नगाड़ा दे विच इस सैगमेंट दे विच क्योंकि सवेर तो ही असी पूरा दिन गलबात करने की कोशिश की है वख-वख मुद्दों उत्ते, चाहे वह किसानी का मुद्दा होवे, चोण मुद्दे किहड़े होणगे उन्हां उत्ते गलबात हुई है। इस खास सैगमेंट दे विच असी सीधा जिक्र करांगे 4 साल दा, 4 साल दे सरकार दे कार्यकाल दा कि 4 साल दे विच किन्ने वादे पूरे होए, 4 साल दी रूपरेखा किहो जी रही है। आखिरी साल इलैक्शन ईयर जिसनूं कहा जा रहा है किहो जा रह सकदा। मेहमान बहुत सारे साडे नाल जुड़नगे पर शुरुआत एक रिपोर्ट के नाल करन जा रहे हैं, उस तो बाद 4 साल ते चर्चा शुरू करें। चोण नगाड़े की गूंज दे सिर्फ नवीं जंग का बिगुल ही नहीं बल्कि पुराने वादियां नूं भी कसौटी ते परखण का मौका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सत्ता दे विच 4 साल का वक्त हो चुका है, इसलिए 17 के चोण वादियां का हाल जानना बेहद जरूरी है। जमीनी हकीकत चाहे जो मर्जी होवे पर उसते सरकार ते विरोधी धिरां दे आपो अपने दावे ने। मुख्यमंत्री ने खुद चोण वादियां दा जो ब्यौरा पेश किया है उसके मुताबिक 2017 की चोण दे विच पंजाब के लोगों के नाल कीते गए 546 वादियां दे विचों 455 पूरे कर दिते गए ने। यानी खुद सरकार का दावा है कि 84.6% चोण वादे पूरे हो चुके ने। जदों एक शुरुआत हुई सी साडी चोण दी, एक ड्रग्स का इशू मेजर इशू सी, नंबर 1 इशू सी। सारे जिथे जाते से लोगों की मांग होंदी सी कि नशा के खिलाफ आपां नूं कोई कार्रवाई करनी चाहिए है। ये वास्ते अज तक 39,957 केस रजिस्टर किए गए हैं अंडर द NDPS एक्ट। 51,184 people have been arrested. 1,757 kgs of heroin have been recovered beside other contraband substances. 17 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਕੇਲ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਦਿਖੇ ਨੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਮਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ। कैप्टन सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी साल शुरू हो चुका है और सरकार का दावा है कि जो वादे हाले तक पूरे नहीं हुए उन्होंने इस साल दे विच पूरा कर लिया जाएगा। पर सवाल तो हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिरी साल तमाम वादियां नूं हकीकत विच तब्दील करने के लिए काफ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। इस सैगमेंट असीं जिक्र करांगे कि 4 साल कैप्टन सरकार के कार्यकाल के दौरान की कुछ होया, क्योंकि विरोधी बहुत सारे सवाल चुकते हैं पर एक वादा कैप्टन सरकार भी कर रही है कि 84.6% वादे पूरे हो गए।
ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੁਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 84.6% ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 14-15% ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ? ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਾਅਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆਂਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ETT ਪਾਸ, ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ। ਸੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਂਗਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕਾ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਪਤੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਟੋਟਲ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋਇਆਗਾ। ਝੂਠੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 100% ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 7 ਲੱਖ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਆ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਗਭਗ ਉਸ ਸਮੇਂ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ 90,000 ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੋਂ 4,000 ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੋਣ ਨਗਾੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ 2022 ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਵੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਖੈਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਫੋਕਸ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਣੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 100% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਗਈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ 80% ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ PRTC ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਰੋਡਵੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਪਨਬਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ?
ਕੀ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਹੋਰ ਜੇਸੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾਗਾ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਊਗਾ ਪੈਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਆ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਦ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾਗਾ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਕੇਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 2500 ਰੁਪਇਆ? ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਚਦੀ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 47,000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ। ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖੋ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਛੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਰਬਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿੱਤਾ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ 74% ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 74% ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਜੇਕਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 14 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, 14 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 2000 ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 20000 ਆ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 20000 ਆ ਗਿਆ, ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 2000 ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਉਹੀ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਹੜੀ? ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾਗਾ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ? ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 1200 ਰੁਪਏ 13 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਦਾ 13-14 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-22 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-22 ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਜਨ ਪਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਕੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 85% ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਵ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਕੀ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ % ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ 100% ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ संदर्भ ਕੀ है, ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? देखो विजय जी, ऐसा चीमा सर की तो मैं पूरी बात नहीं सुन पाया, उन्होंने क्या कहा, थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम थी। लेकिन जहाँ तक ये आपने बात कही वादों वाली, मैंने भी बहुत साल तक कवर किया जर्नलिज्म में हरियाणा को, तो मैंने देखा कि जो मैनिफेस्टो होता है और जो गवर्नमेंट होती है, जब पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है और जब वो गवर्नमेंट में आ जाती है तो जो मैनिफेस्टो होता है वो पार्टी दफ्तरों में ही रह जाता है। तो जब भी कोई भी पार्टी हो, उसमें कांग्रेस हो या अकाली दल हो या बीजेपी हो, जब वो मैनिफेस्टो बनाते हैं तब वो कोई उसमें कानूनी पक्ष नहीं देखते और चीजें नहीं देखते। बाद में जब सरकार में आ जाते हैं तो कहते हैं जी हमने तो वादा किया था लेकिन ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है ना। मान लो किसी टीचर्स का एक बार हुआ था कि भाई टीचर्स को पक्का कर देंगे, बाद में आगे कहा कि जी गेस्ट टीचर तो पक्के नहीं कर सकते, कोर्ट में केस चल रहा है। तो जिस समय चुनाव लड़ना होता है उस समय तो आप पॉलिटिकल पार्टी से जो मर्जी वादा करा लो, वो चांद भी तोड़ के कह देंगे जी हम ला देंगे। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो उसके बाद जो प्रायोरिटीज हैं वो बदल जाती है। तो प्रायोरिटीज बदलने की वजह से एक और दूसरी बात वो भी सही है जो आप कह रहे हो कि
हर सरकार ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं करती या करना नहीं चाहती, बट नेचुरली वो मैनिफेस्टो में इतना बढ़ चढ़ कर बोल देते हैं कि उस समय वो अपने आर्थिक संसाधन नहीं देखते, है ना। सरकार आके कह देती जी हम पेंशन 4 गुना कर देंगे, फिर कहती है जी 1-1 साल में करेंगे। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। अच्छा, जहां तक रोजगार की बात है, देखो इन्वेस्टमेंट जरूरी है, रोज जैसे अभी बात हो रही थी उद्योग जरूरी है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, पिछले साल ही रिलीज हुआ शायद, पे मुझे याद है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक रिकॉर्ड वो जारी होती है रैंकिंग। अब वो जो पंजाब 2016 में अगर मैं सही हूं तो 12वें नंबर पे थी इंडिया में, और अब वो जो है वो 19वें नंबर पे है। पिछले साल 20वें पे थी, एक पोजीशन की उसमें इंप्रूवमेंट हुई है। हालांकि ऐसा नहीं कि भारत सरकार के निर्देशों को स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही होगी, पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो हमारा जो तमाम इंडिकेटर हैं, जो तमाम पैमाने हैं, उनमें हम अभी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो पड़ोसी राज्य है, जो बहुत छोटा है, वहाँ इतना स्कोप भी नहीं है, वो भी उसमें उस रैंकिंग में मैंने देखा हमारे पंजाब से कहीं ज़्यादा आगे हैं, और उन्होंने जो पोजीशन है वो इम्प्रूव करी है। तो बहुत सारे फ्रंट होते हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है, और लेकिन एक रवायत बन गई है कि मैनिफेस्टो में आपने चीज़ें डाल देनी है सारी, और बाद में फिर उन लोगों को लगता है भी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, लोग भूल जाएंगे। बट लॉन्ग रन में ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टीज को भी आंसर देना पड़ता है। इसके लिए सोचना चाहिए। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਚੋਣ ਸਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਨਗਾੜਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 4 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ 2022 ਚ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸਰ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 4 ਸਾਲ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਭ ਕਰੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ 4 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਓ। ਐਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਐਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ। ਅਰੇ ਯਾਰ, ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਜੀ? 90,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7,000 ਕਰੋੜ, ਜਸਟ 5 to 6%। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ? ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਤੇ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਐਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ 86% ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 6% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 85% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ 85 84.6 ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ 84 ਫੜ ਲਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। 90,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7,000 ਕਰਜ਼ਾ, 7,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ % ਹੋਇਆ? 6%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ 5ਵੇਂ ਦਿਨ 51,000 ਕਰਤੀ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਚ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੇ % ਹੋ ਗਈ? 20%। ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, 0%। ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 51,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ, 0%। ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, 0%। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ 84% ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ?
ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ 84% ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟੋਟਲ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 2% ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ। ਧੰਨਾ ਵੀ ਭਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਦਿਓ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ, ਔਰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। 84.6 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰੇਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ 84 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। 84.6 ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 84.6 ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ 100 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 85 ਪੂਰੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ। 84.6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ। 84.6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। 84.6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਅਫੈਕਟਡ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, 84.6 ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 84.6 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ। ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 84.6 ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਰਖਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਰਖਣਗੇ। 84.6 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ 84.6 ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 84.6 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 84.6 ਕਰਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ 0% ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 84% 6 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, 84.6 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 100 ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ 84.6 ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ 84% ਵਾਅਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਲੇ 14% ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ 14% ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 550 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 400 ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ 84% ਕਰਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 4700-4800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 1100 ਕਿੰਨਾ 80 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 526 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਗੱਲ ਪਰਖਣਗੇ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਪਰਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਸੀਗੀ,
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ EMPLOYMENT ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਦੇਖੋ EMPLOYMENT ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਹੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ, ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਜਟ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦਾ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 3-4 ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ GST ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ 2017 ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਉਸ ਸਮੇਂ 1,82,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ 1,82,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2,73,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਠੋਕਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਫੇਰ ਕਰਜ਼ਾਈ, ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 90,000 ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ। ਚਲੋ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਨੇ 7,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਲਿਆ। 7,700 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 4,600 ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 1,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੋਲ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ? 300-400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਨੀਅਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੋ ਨੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਆ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜੂਗਾ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਟੀ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ।